اب وہ بتائیں وہ کس نے تیار کیا، کس کو بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ابھی مجھے خط نہیں مل رہا، چلے گا میں میڈیا کر لاؤں گا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے کہ تو انہوں نے بچوں کا کھیل بنایا ہوا ہے۔ ہمارا اتنا ہی مطالبہ ہے کہ اس زید حامد کو علیحدہ کر کے غیر جانبداری کی جائے، اور جو بھی مجرم ہو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ہاں ہمارا کوئی مار کٹائی کا سلسلہ ہے، نہ ہم نے کسی کو مارنا ہے، نہ آگ لگانی ہے، نہ پتھر مارنے ہیں، نہ لاٹیاں مارنی ہے، نہ کسی کو اغوا کرنا ہے۔ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم تو لاہور سے چلے ایک پتہ بھی نہیں توڑا۔ کون سی بات ہے؟ بیٹھے ہیں نا، بیٹھے ہیں نا، اٹھائیں گے تو ماریں گے نا، یا گولی ماریں گے تو ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ 70,000 عورتیں ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے، یہ تو تاریخ میں لکھا ہے۔ میجر امیر افضل نے پاکستان کتاب میں بھی اور جلال و جمال کے اندر بھی پاکستان کی کہانی، حضور پاک کے سپاہی کی زبانی، اور غلام محمد بھٹی جو دوسری جنگ عظیم میں قید بھی ہوئے، انہوں نے 104 سال ان کی عمر ہوئی، در یار سے لے کر در یار تک، یہ سب کتابوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ 70,000 عورتیں ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے۔ باقی جنہوں نے خود اپنے آپ کو مارا، ماں باپ نے ان کو قتل کیا، دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں، کنوؤں کے اندر چھلانگیں لگائیں، ان عورتوں کی تعداد ہی کوئی نہیں ہندو سکھوں سے اپنی جانیں بچانے کی۔ تو کیا یہ صرف اس کے لیے بنا تھا کہ اسلام آباد سے لاہور موٹر وے بن جائے؟ نہیں کون سی بتائیں نا، بحث فہمی کرنی ہوتی تو 60 لاکھ ہمارے، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کو بتائیں نا، 60 لاکھ بندہ ہمارا موجود تھا ممتاز قادری کے جنازے میں، اور مجھے آخری بار کہا اب کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا جنازہ پڑھائیں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس وقت تو لوگوں کے سینے پھٹ رہے تھے اور ایک اشارہ کرنے کی دیر تھی بھی چلو اسلام آباد چلے، ہمیں پتہ تھا کہ ان لوگوں کو قابو کرنا ہے۔ تو میں نے ایک ہی جملے میں 60 لاکھ دے، جو کسی نے بھی گالی نہیں دی، اور ایسے موقع پر لوگ گالیاں دیتے ہیں، بک گیا جھک گیا، جاتے ہوئے بھی مجھے کسی نے گالی نہیں دی اور آج تک نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں غداری نہیں کر سکتے، یہ ملک و ملت کے وفادار ہیں۔ ہم نے تو پتہ بھی نہیں توڑا ممتاز قادری، اتنا بڑا انہوں نے واقعہ کیا۔ اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو جنازہ سامنے رکھ کر اور بتائیں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ منواتے ہیں، ہم نے کچھ منوایا ہوا؟ نہیں سیاسی تو بنائی ہے ہم نے بعد میں، ہاں پہلے تو تھی ہی نہیں۔ ہماری مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کا ونگ ہم نے تحریک لبیک پاکستان بنایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہتے تھے کہ یہ بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں تو ہم میدان میں ان کے سامنے آ گئے۔ تو ظاہر بات ہے پاکستان کی تاریخ ہی تیز 1929 کے بعد ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب غازی الدین کو شہید کر دیا گیا تھا، پاکستان کی 82 سال میں وہ پاور نہیں آئی جو 1929 31 اکتوبر کے بعد آئی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں آپ پہلے سیاسی رجحان نہیں تھے، سیاست نہیں کی؟ سیاست میں اس لیے گئے کہ میں نے نا 2-3 جگہ دیکھا کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ ایک جگہ داتا صاحب پر حملہ ہوا تو وہاں دھرنا ہوا، تو ہمارے جو سیاسی تھے نا لوگ وہاں نعرے لگ رہے تھے جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا۔ میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی تھا، میں ویل چیئر پر بیٹھا، تو میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کان میں ایک آدمی نے آ کر کہا چلیے، میں نے کہا کدھر چلیے، بس ختم۔ میں نے کہا آپ تو نعرے لگا رہے ہیں جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا، کہنے لگا یہ نعرے ہی ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہو۔ اس دن سے میں نے کہا ان جھوٹوں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا، جتنی دیر زندگی ہے پھر وہ سچائی کی بات کر کے چلے جائیں گے، صدر تو رہنا کوئی نہیں، بس اتنی بات۔ نہیں ہو گئی نہیں انشاءاللہ، ہم جس سطح پر چلتے ہیں رہے، سب دنیا یہاں رہے، کافر بھی رہے، عیسائی بھی رہے، سب رہے، کسی کو، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل معاہدا من غیر گناہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس سے بڑا غیر مسلموں کا حق نہیں ہے۔ لیکن نے فرمایا اگر کوئی غیر مسلم کسی اسلامی ملک میں پناہ لے کر رہ رہا ہو اور اس کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا جائے کہ یہ کافر ہے، حضور نے فرمایا اللہ ایسے مسلمان پر جنت حرام کر دے۔ خاص موقف یہی ہے۔ اب بتائیں نا ہم دہشت گرد ہیں، تسلیمہ نسرین نے حضور کو وہ گالیاں دی ہیں، اگر میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں تو آپ مجھے قتل کر دیں۔
सलमान रुश्दी की किताब मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है, मैंने पीछे छुपा कर रखी है, उसके एक आप सफ़ा नहीं पढ़ सकते, उसको हमने पनाह दी हुई है। दहशतगर्द कौन है फिर? उन दोनों को पनाह किसने दी हुई है और उनको प्रोटोकॉल कौन देता है? जी, आज 1400 साल तारीख है, एक बंदा कोई मुसलमान की तारीख में बता दे जनाब ईसा के बारे में बात की और हमने उसको फिर जिंदा रहने दिया। कि आपसे हमें ये सवाल पूछने का खास मकसद ये भी था कि आपकी जो तहरीक है उसको ख़ास तौर पे जोड़ा जा रहा है उस वाक़या से जो मुमताज़ कादरी के हवाले से, वो भी डायरेक्टली आगे तज़मीन सालिस के वाक़े से मुंसलिक था। तो इस लिहाज से भी क्या मसला? मकसद ये कि जो मुमताज़ कादरी वाला वाक़या था उसमें सलमान तासीर और आसिया बीबी वाले मामले से शहर आसिया बीबी के तो बहुत जुमले हैं, अगर मैं आप उसने पता हुजूर के बारे में वो तो मैं ज़बान पर मैं आज तक नहीं लाया, तो उसने हुजूर के बारे में कहा और ये साबित हुआ, हमने तो साबित नहीं किया, सेशन जज ने कहा ये मुजरिम है, ठीक है कमाई, फिर हाई कोर्ट में कहा, उन्होंने कहा ये मुजरिम है, हमने तो नहीं, मौलवी ने अदालतें लगाई थी। जब ये अपने कानून को भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने जजों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने मुल्की निज़ाम को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सलमान तासीर को किसने हक दिया था कि वो जेल में जाकर और मुसलमान ख़वातीन थोड़ी कैद हैं दुनिया में? कभी भी कोई नहीं गया। उतनी भी कितनी मजलूम औरतें पड़ी हैं, कितने मजलूम कैदी पड़े जी, तो वहाँ जेल में जाकर ये खुद ही अदालत लगाई और कहा कि जी आप बिल्कुल मुजरिमा नहीं है, आप पर बड़ा जुल्म हुआ और जिस कानून के तहत आपको सज़ा हुई है वो काला है, तो काला हमने तो नहीं बनाया। बट अगर आप ये लॉजिक है तो मुमताज़ कादरी साहब के साथ जो हुआ मानसी, ये भी अदालत ने दी। फिर अदालत के बाद हमने क्या किया, आज सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है। हमने पिंडी से लाहौर जाकर क्या कहा कि हम नहीं मानते, ये भी तो अदालत ने सुनाया ना नवाज शरीफ को, पिंडी से लाहौर कर जाते हुए कहता है 5 बंदों ने मुझे निकाल दी, मुझे करोड़ों ने मुंतखब किया। अब बताएं मजाक ये उड़ा रहे हैं या हम उड़ा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कानून के मुताबिक उसको सजा दो कि जिसने ये कानून में तब्दीली की है, ये आइन में लिखा हुआ था, किसने हक दिया कि ये तब्दीली करे? हमने बताया किसी पर हमला किया, उसके बाद ये पिंडी से लाहौर तक अदालतों गालियाँ किसने दी? हमने नहीं। हम तो लाहौर से चले तो लब्बैक का नारा लगाते थे, हमने किसी पर लानत भेजी। फिर ये जो फैसला था आप मानते हैं मुमताज़ का? फैसला गलत था, हाँ फैसला गलत है, हाँ फैसला को कौन मानता है? फैसला अगर मान लिया जाए तो फिर तो इल्मुद्दीन वाला बात भी, कायद आज़म उसके मुकाबले में खड़े हुए, हाँ मुकदमा किसने लड़ा? इल्मुद्दीन का। उसने कानून हाथ में नहीं लिया जी, और बुलाया किसने? इकबाल सॉरी इकबाल ने बुलाया। ये फरमाइएगा कि इस वाक़या को लेके चूँकि ये मुमताज़ कादरी साहब वाला वाक़या इससे पहले आपने गाली बरेलवी जो मकबूल फ़िक्र है इसको बड़ा पुरअमन इंसान समझा, अमन तो ज़रूर है, बेगैरत तो नहीं है ना। लेकिन आप इसको इंतहा पसंदाना एक किया जा रहा हुजूर की है। इज़्ज़त पर बात करना इंतहा पसंदाना नहीं है, ये तो ईमान है, ये तो ईमान है। अगर कोई आदमी इस पर बात करता है कि हुजूर की बात आए तो कोई पुरअमन रहेगा, वो तो उसके अंदर तो ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अल्लामा इकबाल के ऐसे अशार मौजूद हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप तर्जमा नहीं कर सकेंगे। हमें तो ऐसी बकबक कर रहे हैं ये लोग। हाँ, सहाबा की ऐसी बातें मौजूद हैं नामूस रिसालत पर कि उनके तर्जमे आज तक नहीं हुए। ये मसला ही बड़ा जुदा गाना है, इसको ना ऐसे बना के चूँकि ऐसा चू 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 से मसला नहीं है ये मसला बिल्कुल कायनात में हर मसले से जुदा था। इसको और किसी कत्ल के साथ और किसी मामले के साथ जोड़ना सबसे बड़ी बदध्यानती है। सबसे पहले हज़रत उमर ने कानून हाथ में लिया, 5 मिनट का फासला नहीं था, तो जाकर हुजूर को अर्ज़ कर देते, हुजूर इसने आपका फैसला नहीं माना, तो खड़े खड़े उसकी गर्दन उतार दी। फिर वो हुजूर की बारगाह में आए सारे, तो अल्लाह ने एक पूरा रकू नाजिल किया, फरमाया उमर ने जो काम किया वो सही किया। ये आप मानते हैं कि अगर ऐसी कोई बात हो आपके सामने बंदा कानून अपने हाथ में जी आप अब साफियाना बातें कर रहे हैं, साफियाना बातें मैं नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ बड़ी पक्की बात। ये तो है किसी को इधर ले आना उधर ले आना, कोई बात उगले, ये बातें छोड़ दे। मैं वैसे इसलिए इंटरव्यू नहीं देता। हाँ बिल्कुल, मैं मुसलमान जो है ना, हुजूर ने फरमाया ये सीधा साधा होता है। हाँ ये जो है ना, फरियाद से अफरंगो दिलावेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनी हो परवेजी अफरंग, ये तो इकबाल कह गया। आलम हमा वीराना अज चंगेजी अफरंग में मारे हरम बाज। इकबाल कहता मैं यहाँ देख कर आया, वहाँ तो चंगेज़ खान से भी बड़े जालिम हैं। हाँ इकबाल कहता है मैं वहाँ पढ़ने के लिए गया,
तौबा 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 कहना हो बागबाना इम्तिहान हम करदा। कहने लगा वहाँ के प्रोफेसरों ने मुझसे इम्तिहान लिया, मुझे वहाँ एक भी बंदे का बच्चा नहीं मिला पूरे यूरोप में। इकबाल ये बात कर गया, इसलिए तो इकबाल की इन्होंने छुट्टी खत्म की। हाँ जी, इकबाल ने जो यूरोप को लिताड़ा है ना, वो तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मरा दर से हकीमा दर्द सरदार। इकबाल कहने लगा जितनी देर मैं यूरोप में रहा मेरे सर दर्द के अंदर इजाफा हुआ, मुझे इन्होंने कुछ नहीं दिया। फ़कीरम अज़दु ख़ाहम हर्ज ख़ान दिले कोहे खराश बरगे काहम। कहने लगा या रसूलल्लाह मैं तो आपके दर का फ़कीर हूँ, जो मांगता हूँ आपसे मांगता हूँ, इन्होंने मुझे क्या देना था। हाँ जी, समझाए दानिश हाजिर हिजाब अकबर अस्त। इकबाल कहता है ये जो जदीद तहजीब है ना, जदीद तालीम, ये बहुत बड़ा बुत है जो हुजूर तक नहीं पहुँचने देता। बुत परस्तो बुत फरोशो बुत गर। इकबाल कहता है ये खुद नज़रियात के बुत घड़ते हैं, फिर वो बुत बेचते हैं और बेच कर कहते हैं कि नहीं इन बुतों की आप पूजा भी करो। यानी नामूस रिसालत पर ये खुद नज़रियात घड़ते हैं। हमारा नज़रिया वो है जो इस्लाम ने हमें दिया। यूरोप क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो कौन कहता है, वो दानश्वर, ये दानश्वर का होता है। ये तो सहाबा की गर्द राह को भी नहीं पहुंच सकते। जो सहाबा ने हमें नामूस रिसालत पर दिया नज़रिया ना, हम उस पर खड़े हैं। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह इकबाल तक वही नज़रिया कायम रहा पक्का। वरना एक कायद आज़म कह देते भाई मैं तो नहीं लड़ना, जिसका मुकदमा इस लड़के ने तो कानून हाथ में लिया जी, और मैं तो एक आम लिबरल आदमी हूँ, मैंने पाकिस्तान बनाना है। और अब वो रिपोर्ट मौजूद है कि जब कायद आज़म के सामने जज ने बात की तो कायद आज़म ने कहा तुझे पता ही नहीं है हुजूर की उम्मत को हुजूर से प्यार देता है। इकबाल पहली सफ में जाकर खड़े हुए जनाजे में, दुनिया को बताया कि मैं इल्मुद्दीन के साथ हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आप बयान कर रहे हैं ब्लैसफेमी के हवाले से, ये ब्लैसफेमी सियासी मंशूर में ये ब्लैसफेमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस इशू को कह रहे हैं अल्लाह की बंदो अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक को एक बात हुई तो कुरान की मैं बातें कर रहा नहीं, हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये issue ब्लैसफेमी आपके- नहीं है, ब्लैसफेमी वो है जिन्होंने गुस्ताखों को पनाह दी हुई है। नहीं, ये हम issue हमें बताए ना, हमने किसी तौरात और इंजील मुहर्रफ किताबें हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक बताओ कि किसी मुसलमान ने उन किताबों के वर्के के अंदर पकौड़े बांधे हो। जब उसको बताया जाता है ना ये इंजील है, कहता है अच्छा अच्छा ये ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, हम कहते हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम पर, कहता है अच्छा अच्छा। लेकिन क्या ये आपके सियासी मंशूर का हिस्सा भी होगी ये चीज़, क्या ये इशू? हमारी सियासत जो है ना वो इस्लाम की ताबे है। ये भी फरमाइए कि बहुत सारे आर्टिकल्स में और डिस्कशन में अब ये आ रहा है कि ये सियासी जमात इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है, कुछ किन का हाथ है? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। मैं तो आज तक मुलाकात भी किसी से नहीं की, मैं वाहिद आदमी हूँ, आज तक मैंने किसी से मुलाकात नहीं। तो ज़रा ने भी ये बातें की कि हमें पता बेचारे है इनके पीछे अब वो दर्द और दवाइयाँ और ये तो गलत है, दर्द और दवाइयाँ तो और भी होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि आप कह रहे थे ना एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है इस मुल्क में जहाँ 95 या 97% मुसलमान हैं, इधर इस्लाम को खतरा है पाकिस्तान में? नहीं, इस्लाम को ख़तरा कोई नहीं, ना पाकिस्तान को ख़तरा है, ये जो बैठे हैं इनको ख़तरा है। इस्लाम तो हुजूर ने फरमाया मैं जो दीन देकर जा रहा हूँ उसका दिन भी दिन है और रात भी। लेकिन उसकी हिफाजत के लिए मेरे आका खुद भी तो निकले ना। ये तो नहीं होता भाई इसको ख़तरा ना हो तो उसकी हिफाजत के लिए बंदा निकले भी ना। अब ख़तरा ना हो तो घर के दरवाजे खोल तो नहीं ना दिए जाते, कुंडी तो लगाई। अच्छा, क्योंकि लगता है कि लोग सोच रहे हैं कि कोई खतरा है इस्लाम पे या नहीं, क्या खतरा है? खतरा तो इनकी हुकूमत को है जो पिंडी से लाहौर तक रोए, हम तो नहीं रोए। हम तो देख रहे हैं ये यहाँ ठंडी ज़मीन पर ये लोग सोए तो रहते हैं सारी रात। तो अगर ये इलेक्शन हो जब भी हो जी, आप काफ़ी हल्कों में पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान अब कौम वोट नहीं देगी। अब ये जितने भी लोग मांगने के लिए जाएंगे ना, आगे कौम कहेगी कि नहीं अब हुजूर कबीर चाहिए। सियासी इत्तेहाद भी करेंगे किससे करना है? नहीं मसलन किससे नहीं किससे करें? बहुत सारी जो असम्बलियों में जो सोए रहे हम उनके साथ जाकर बैठ जाएंगे। वो तमाशा देखते रहे खत्म नबूवत के कानून में तब्दीली। नामूस रिसालत तारीख इन्होंने बनाई, वो सलमान तासीर का मसला था। मुमताज़ कादरी ने जब उसको ठिकाने लगाया तो मंसूरे में इन्होंने जाकर कहा कि आज से ख़त्म हो रही है। शुरू भी तब हुई थी, ख़त्म क्यों की? लेकिन ये भी तो एक अभी तक सियासी हकीकत है कि मजहबी जमातें अकेले से कामयाब नहीं हो पाई। हमने आपको दिखाया नहीं है, फिर पीपल पार्टी से ज़्यादा वोट हमने नहीं लिए। लेकिन जीतने वाले वोट भी कहते कमाल है, इतना भी अब 2.5 महीनों में हमारा हमने 24 दिन वहाँ काम किया सिर्फ।
NA4 में 9,935 वोट किया। वज़ीर आज़म के हल्के में जहाँ वो चूं भी नहीं कोई करता था, 7,000 से ज़्यादा तो हमने वहाँ भी ले ली। अभी तो हमारे 2.5 महीने हुए जमात रजिस्टर्ड हुई थी। नहीं, अल्लाह रसूल के फजल पर उम्मीद है। हम तो हमारे पास क्या है, फ़कीर बेनवा है, हमारे पास तो रोज़ाना आते थे आज ये चीज़ नहीं है, आज ये चीज़ नहीं, हम बैठ जाते। हाँ जी, तो कोई मेरी इस गोद में 10,000 रख जाता, कोई 2,000, उससे हम रोज़ाना बिल दे देते भी आज ये मिल जाए, ये मिल जाए। क्या आप ये भी समझते हैं कि सुन्नी महली मसला फ़िक्र के हवाले से काफ़ी तंजीमें हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक भी है और ये सवाल उनसे है, ये उनसे सवाल, क्या कोई मुश्तरका ये उनसे सवाल है, ये उनसे सवाल है हमारे से। मैंने ये एक चीज़ पूछ रही थी, मैंने ये देखा है कि आपकी तंजीम और ये मूवमेंट काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है आपकी मूवमेंट में? ये नौजवानों के अंदर ना वो, ये जो नौजवान है ना, इन्हें एक नज़रिया चाहिए था जो अगर मगर से पाक हो, इस्लाम का खालिस नज़रिया हो। तो ये नौजवान समझते हैं कि ये तंजीम जो है ना, हमारे जितने भी उलमा, मशाइख और अवाम इनसे वाबस्ता है, ये खालिस लोग हैं, ये वही इस्लाम जो है वो चाहते हैं और उसी इस्लाम की तशरीह करते हैं जो हमारे बुज़ुर्ग ने हम तक पहुँचाया और जो रसूलुल्लाह दे कर गए। ये नौजवानों के जहन में बात आ गई, इसलिए ये आप जाने देने के लिए हर वक्त तैयार है। लेकिन क्या ये सोशल मीडिया को एक मौसर कार समझते हैं अपनी बात को पहुँचाने के लिए? कौन? हम पूरी दुनिया में पहुँच गई है। मीडिया ने तो हमारे साथ बाइकाट कर नहीं दिया। जी, मैं कह रहा हूँ आप आपने डायरेक्टली बाइकाट किया। फेसबुक पे फेसबुक और ट्विटर की हाँ, बात कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारा पैगाम पहुँचाया, पहुँचाया। यूरोप में भी पहुँचाया। यूरोप के नौजवान भी मेरी बात उनको समझ ना भी आए तो रोज़ ज़रूर दो, ये देख कर आए। तो इसको फिर ये इम्पोर्टेंट है ये फेसबुक और ट्विटर आपके लिए कि आप डायरेक्टली बात कर सकते हमारे लिए है, यानी पैगाम हमारा पहुँच गया हैं। अच्छा, इसके ज़रिए। हाँ, ये तो फिर मुझे पता है कि बहुत लोग आपके वो जो समझ 1 मिलियन लाइक्स हैं इनके। तो बहुत लोग आपको सुनते हैं फेसबुक पे खास कर। क्यों आखिर दहशत गर्दों को कोई सुनता है? दहशत गर्दों से तो वसूल छुपाते हैं। अगर हम दहशत गर्द होते ना तो दहशत गर्दों का तो जनाजा भी वसूल कोई नहीं करता है। दहशत गर्द जब ये फांसी लगाते हैं ना तो उनको जनाजा लेने भी कोई नहीं आता। अगर मुमताज़ कादरी दहशत गर्द होता तो 10-60 लाख जनाजे में लोग आने। हमें ये ऐसे ये अपने इनको बका जो है ना वो उसको ख़तरा नज़र आ रहा है कि हुजूर की उम्मत जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बना वो मकासद की तरफ चल पड़ी है बस। अब इसको कोई ये दहशत गर्दी कहे, इंतहा पसंदी कहे, जो अब इन्होंने नाम तो देना है ना। फ़तह मक्का वाले दिन भी आखिरी जोर लगाया था मुशरिकीन ने, भाई आज भी हो सकता है हुजूर को रोका जाए। ये रोक आखिर तक तो कुफर पे वो और उसके यार जोर तो लगाते हैं ना। उस दिन भी खालिद बिन वलीद का रास्ता रोका गया था, उनको पता था आज रुक नहीं सकता, लेकिन जोर तो आखिर दम तक लोग लगाते हैं। चिराग बुझने से पहले एक बार बप तो करता है। तो आपको लगता है जी कि यूरोप और अमेरिका और बाकी दुनिया कोई साजिश में चल रहा है इस वक्त इस इशू पे? इकबाल कहता है नुक्ता गो नमी गुंज दर सुखन यक जहाँ अशोक यक गीती फितन। इकबाल कहता है यूरोप में वो फितने सोचे जाते हैं जो लिखने में नहीं आ सकते। ये इकबाल का नज़रिया है। हाँ, नुक्ता गो नमी गुंजत दर सुखन कहता है वहाँ जो फितने सोचे जाते हैं वो लिखने में नहीं आते। समझ आई? लेकिन पूरी दुनिया और पूरे ज़माने को तय उबाला और बर्बाद ज़रूर कर दिया। ये मैं नहीं कह जी हाँ। और दूसरी जगह इकबाल ने कहा अगर तू अमान चाहता है ना कुछ तुरान अशनाज हौदे खुद बिरा। कहने लगा यूरोप के ऊँटों को कभी भी अपने हौज पर पानी नहीं पीने देना अगर तू अमन चाहता है। ये तो पढ़ के आया, वो कहते वो रोते हुए आया वापस। कहने लगा वहाँ तो तौबा 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 तो मैंने क्या देखा, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं पानी में मुसावा। वो इकबाल को इसलिए छुपाने चाहते हैं कि इकबाल ने जो यूरोप को नंगा किया, मौलवी तो 1% भी नहीं बोल सके उस पर। तो आपको लग रहा है इस वक्त भी यूरोप से साजिश हो रही है? ही साजिश कुफर है, ही साजिश कुफर और क्या समझते हैं? कुफर नाम ही साजिश का है। और अमेरिका भी इसमें? अमेरिका तो बड़ा इंसाफ पसंद है क्योंकि वो नंगे करके इराक में उसने मुसलमानों पर कुत्ते छोड़े हैं। बड़ा इंसाफ पसंद है। कितना इंसाफ है?
کیوں جی صدام حسین کو سولی چڑھایا، کتنا انصاف پسند ہے، اور قذافی کی شرمگاہ میں چھرے لگوائے، یہ بڑا انصاف پسند ہے، اور افغانستان میں کنٹینروں میں بند کر کے نیچے سے آگ جلا کر مسلمانوں کو بھونا بڑا انصاف پسند ہے، قلعہ جنگی میں آگ لگوائی بڑا انصاف پسند ہے، 400 قرآن کے نسخے بلگرام بیس پر امریکی فوجیوں نے جلائے، یہ بڑا انصاف پسند ہے، اور گوانتا نامو بی کے اندر فوجی پاؤں کے نیچے قرآن رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بڑا انصاف پسند ہے، اور جہاں لیٹرین میں ان کا پیشاب جاتا تھا قرآن امریکی فوجی اٹھا کر وہاں پھینک دیتے تھے، یہ بڑا انصاف پسند ہے، امریکی پادری قرآن پٹرول میں رکھ کے پھر آگ لگاتا ہے، یہ بڑا انصاف پسند ہے امریکہ کی کیا، وہ تو بڑا انصاف پسند ہے، میں آپ کیا بات کرتے ہیں، جہاں اس کے پنجے پڑتے ہیں وہاں ہر چیز سونا میں، وہ مٹی بھی سونا ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیسا انصاف پسند ہے بات۔ کانشیسنس ہے نا اس بڑھ گئی ہے، کانشیسنس آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو تعلیمی انسانوں کے حوالے سے ایشو ہے پاکستان میں، کیا اس حوالے سے آگاہی بڑھی ہے آپ کے پاس؟ بہت بڑھیا، اس مسئلے میں ہم سب کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، میرا پیغام آپ نے بالکل صحیح بیان کرنا ہے، بالکل جو غیر مسلم یہاں رہتا رہے اپنے معاملات کرے، سب معاملات کرے، کوئی مسلمان ان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ جب مسلمان کسی کے لیے معافی نہیں ہے تو غیر مسلم کو کیسے؟ اچھا، بات کرتے یہ بھی کئی لوگ ہم کو کہہ رہے تھے کہ یہ معافی نہیں ہے، اور اگر ہمارے سامنے ہو یہ بات تو ہم قتل کریں گے۔ ہیں، یہ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے، سارے کئی معاملات اس کے بعد ہوئے ہیں، لوگوں کو آگاہی ہوئی ہے، وہ فوراً جا کر پرچہ درج کرواتے ہیں۔ اچھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا نہیں چاہیے، اگر کوئی کر دے تو پھر اس کی سزا نہیں ہے اسلام میں، سزا نہیں ہے۔ اس کی سزا نہیں ہے اسلام میں، اس کو تو رسول اللہ نے حضرت عمر کے بارے میں یہ بات کر دی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم قانون جو بنا جو ہوا ہے تو قانون کے حوالے کریں، بات ختم، لیکن وہ حوالے کرنے کے بعد وہی کچھ ہوتا ہے جو آسیہ مسیح کے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا وہ تو بیٹھی ہے، ممتاز قادری پھٹے چڑھ گئی۔ جی، بٹ اگر اس کی کوئی سزا نہیں ہے، کسی بلاسفیمی آپ توہین پہ اس کے خلاف عمل چل رہا ہے، جو اگر کسی کو مار دیتا ہے غصے میں آ کے، دیکھیے غصے میں آ کے نہیں، محبت میں آ کے، یہ جو میں نے آپ کو حضرت عمر کی مثال دے دی، پھر 11 فیصلے خود رسول اللہ کے موجود ہیں، اس کے بعد تو بات کرنے کی کچھ باقی نہیں ہے، کوئی اس حوالے سے پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا اقدام اٹھا لیتا ہے، جس طرح ممتاز قادری نے اٹھایا، جی، علم الدین نے اٹھایا، جی، علم الدین کے ساتھ تو قائد اعظم بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا اس بچے کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بات ختم ہے۔ یہ بڑے پھنس جا گئے ہیں، ان کو تو یہ بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قائد اعظم نے پاکستان نہیں بنایا، جب بنایا ہے تو پھر ممتاز قادری کو پھٹے نہیں لگا سکتے، لیکن یہ بھی تبدیلیاں چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں بین الاقوامی طاقتوں کے پریشر پہ چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ پریشر کیا ہوتا ہے، غلامی طاقتیں کیا ہوتی ہیں، ہم نے تو اسی کی طاقت مانی ہے۔ ان غلاموں کا اقبال کہتا ہے، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا تھا۔ پھر اقبال کہتا ہے سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری ہے، خوہ غلامی ز سگاں خار ترس، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کر۔ اقبال کہتا غلامی کتے سے بری اس لیے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی کمزور کتا طاقتور کتے کے سامنے سر جھکا دے۔ اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری ہے اور بے یقینی غلامی سے بھی بری ہے۔ از غلامی دل ببیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افکندن آب، از غلامی بزم ملت فرد این وہاں بہیں وہاں اندر آ یکے قیام در این در سجود کاروبارش چون صلاۃ بے امام۔ یہ لمبا اقبال کا غلامی میں اقبال آگے تفصیل سے میں حافظ ہوں، اقبال کا قرآن مجید کا بھی حافظ ہوں، اقبال کا بھی حافظ ہوں، آپ کو پسندیدہ شاعر تو اسی لیے تو پسندیدہ ہے، کہتا ہے بس انہیں وہ کی محمد سے وفات ہونے تو جہاں چیز ہے لوح و قلم تو با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے۔ آ مسلمان کج فقیرے
ہاں جی اقبال کہتا ہو یا رسول اللہ یہ مسلمان تو اب ایسے ہو گیا دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ سمجھا جو بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آبنی گردر وجود کہتا ہے جب میں حضور پر درود پڑھتا ہوں تو پانی پانی ہو جاتا ہوں عشق گویت اے معقوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر عشق میرا کہتا ہے غیروں کے غلام تیرا سینہ تو بت خانہ بنا ہوا ہے اور حضور پر درود پڑتا ہے تا ندارت از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام ہو کہنے لگا جب تک وہ بت سارے نکالتا نہیں ہے نا تو حضور پر درود پڑھ کے حضور کا نام میلا نہ کیا. جی آپ سمجھیں کہ یہ علم دین کا واقعہ کے بعد یہ جو ممتاز نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ واز ممتاز جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس وقت ایک تحریک اٹھی تھی اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں ممتاز قادری بھی ایک تاریخ کا یعنی جہاں نظام مصطفیٰ اور دین کو تخت پر لانے کا سبب بن جائے گا. اب قوم کا ذہن بن چکا ہے اور آپ تو ہمارے ووٹ جو ہے اس کو اندازہ لگا لیں بے سر و سامانی وہاں 3 جماعتوں کا اتحاد تھا ہمارے مقابلے میں نون لیگ فضل الرحمان آفتاب شیرپا ان کے 24,000 ہیں 3 کے مل کر اور ہمارے اکیلے 10,000 ہیں پھر جیتا کون ہے. بٹویر کے علاقے میں جماعت اسلامی نے 7,000 لی بٹویر کے علاقے میں ریڈیو ووٹ ہے نا کیوں نہیں ہم نے پھر کس نے فرشتوں نے ڈالے یہی کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں غائب ہے زیادہ پنجاب میں ہے نہیں ہر جگہ حضور کا غلام آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہ تو ایک فطرتی بات ہے. جی حضور سے پیار ہر مسلمان کا فطرتی ہے. چلیے This Mumtaz Qadri one is the most important next thing in terms of consciousness. جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ 1929 کے بعد جو تحریک اٹھی تو اسی طرح کا ایک فیز آپ دیکھتے ہیں کہ فلاحی ممتاز قادری کے بعد ہو گئی ہے تو یہ سارے ہوئی یہ مناظر ہوئی یہ ساری ہوئی فیصل آباد کا جلسہ آپ نے دیکھا الحمدللہ وہ بھی گاٹ بھی وہ چھلک گیا اور دنیا باہر بھی. تو اس علم دین کے بعد سب سے عام واقعہ یہ ممتاز قادری کی وجہ ہے. تحریک کے نہیں اٹھے اور بھی ناموس رسالت پر پہرے دی ہیں لیکن جس انداز سے یہ تاریخ اٹھی ہے ممتاز قادری والی باقی جو غازیان اسلام نے پہرے دیے ہیں مثلا عامر عبد الرحمان شہید چیمہ جرمنی میں دیا نہیں اس طرح تاریخ اٹھی لیکن ممتاز قادری کی اٹھ کھڑی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے اس کی خفیہ تدبیریں ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں تاریخ کی کچھ کہ جب غازی شمری والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلموں کے حوالے سے تحریک اٹھی. پاکستان میں تو زیادہ تر پہلے ہی مسلمان ہیں تو یہاں پہ کون سی تحریک ہے؟ اب یہ لبرل اچھا لبرل یہ لبرل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لبرل یہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے اچھا یہ لبرل آپ جانتے ہیں نا جی کیا لبرل آپ پوری اس کی تاریخ ہے لبرل یہ بھی ایک خطرہ ہے یہ لبرل سوچ یہ تو ہے ہی کوئی نہیں یہ تو ایسے بند ہے جو 4 بندے ہیں سارے پاکستانی حضور کے غلام ہیں. ہاں جی بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں اقبال کہتا ہے بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسان. ہاں کہتا ہے ان کو شیروں والی باتیں تو نہیں نہ سکھانی ان کو کہتا ہے کرکٹ میچ ہو رہا ہے ان کو یہ نہیں کہنا کہ صحابہ جنگ یرموک میں کیسے گئے محمود غزنوی 17ویں باری حملہ کرنے کے لیے نبی نے کیسے آزاد کرایا ان کو یہ باتیں نہیں بتانی ان کو کہنا وہ شارجہ والا چھکا بڑا مزدار تھا. یہ مقامی میڈیا کیوں ناراض ہے آپ سے؟ مقامی میڈیا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں آپ اندر والے تو آپ لوگ نہیں آپ تو نہیں آپ بتائیں آپ آئے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہم تو آئے ہیں تو پھر وہ کوئی آئے نا تو اس کا کیا قصور ہے ہمارا کیا قصور نہیں گل بھی چھوڑ ان پہ اوپر سے پریشر ہے نا پیمرا کا پیمرا کا پرابلم مائک لائن دیکھو جی کچھ بھی نہیں ہے دین چاہیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر جھاڑو دوں میں تو اب بھی کہتا ہوں مسجدوں میں بیٹھ کر میں جھاڑو دوں گا حضور کا دین تب کر رہا ہے ہم نے کیا کرنا کچھ بھی نہیں کرنا. میں ویسے خاص طور پہ ایسے طالب علم کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اقبال پڑھانا چاہیے کسی اچھی یونیورسٹی میں. یہ بہت بڑے مدرسے میں صرف کے جو اہل محبت ہے نا جو بھی ہے ان کا انداز اپنا یہ انہوں نے لگائی ہے بڑی سنت روزانہ ان کی چل رہی ہے میٹرو واز لوکل نیوز پیپر چلے لوکل ہیں یہ جو بھی ہے. دیکھو جی آواز کسی بڑے لوگ ہو تو اس وقت اور آواز اٹھاؤ نا کوئی مقصد نہیں واللہ میں اب بھی مسجد میں جب جاتا ہوں نا
तो मैं लड़कों का तो झाड़ू ले आओ, मैं व्हील चेयर पर क्या अगर उमर 36 लाख मील के हुक्मरान थे और मस्जिद कुबा में गए झाड़ू पर वो घर को गुबार पड़ा था, तो आपने 10 तरह मारे से मैं उस इस्लाम की बात कर यहाँ पे जितने अल्हम्दुलिल्लाह।